निहालू तुलसिया बूला चंडिया बहु गुणियारा। मर्द कहते बड़े गुणा वाले ने। कौन कौन? भाई धीर, भाई निहालू, भाई तुलसिया, भाई बूला चंडिया। ये मतलब इदां दे नाम, पुराणियां दे नाम सारे गुरसिखां दे, और इदां दे ने भी बड़े गुणा वाले सिख ने। सुभाविक जी गल है, मैं अक्सर कहना हुन्ना भी जिन्होंने भाई गुरदास साहब कहते भी ये सचियारे सिख ने, तो महाराज तो कहते हैं भी किव सचियारा हुई है। महाराज कहते हैं भी जिंदगी का मकसद की है भी सचियार किवें होई है। यदा मतलब है भी जिन्होंने भाई गुरदास साहब ने सचियार किया है वह वाकई सचियार सिख होणगे। जे भाई गुरदास साहब कहते भी गुणा वाले सिख ने, तो वाकई भाई गुरदास ने वेख्या भी उन्होंने सिखां के अंदर गुण किन्ने होणगे। हालांकि इन्हां दे विचों बहुते सिख वो ने जिहड़े भाई गुरदास साहब के सामने भी रहे होणगे, उन्होंने सामने भी उन्होंने जीवन होवेगा। इन्हां ने महाराज जी नूं आके सवाल किया कि सच्चे पातशाह जन्म मरण की खेड किदां खत्म होवे। सवाल फिर कहांगा, सवाल साडे बहुती वार इदां हुंदे ने भी इहो ही तो सवाल सी। बहुते गुरसिखां ने इहो ही सवाल किया, जिहदा अजकल मोटा ध्यान कौमीयत का साडा यही बनी जाता है। जिहड़े थोड़े जे आत्मक जीवन वाले ने, बाकियां दे सवाल झगड़ियां वाले ने। बहुते जिहड़े पाठ वाले ने उन्हां दा सवाल इत्थे आके खड़िया हुंदा है, मन नहीं टिकदा, मन नहीं टिकदा। ये बहुता सवाल है आत्मक जीवन वालियां दा। बाकियां दे जिद्दां जिद्दां दे सवाल ने मुबारक ने उन्हां नूं। इदां बहुतियां दा सवाल गुरु अर्जन साहब महाराज दे कोल हो सकदा साझा होवे कि सच्चे पातशाह जी जन्म मरण की खेड जिहड़ी आ ना वो किदां मुके। ते महाराज जी ने कहता जी गुरबाणी पढ़िया करो, ते सिर्फ पढ़िया ना करो, गुरबाणी विचारिया भी करो। मैं फिर बेनती करा, इनू ये ना सोचो भी साडी ड्यूटी है, पर यह हर एक सिख का फर्ज है। तुसी सहज पाठ करते जे मुबारक है, तुसी नितनेम करते जे मुबारक है, बाणी पढ़नी है ये कोई शक नहीं। पर गुरु साहब कहते ने बाणी विचारो भी। बाणी पहला असी पढ़नी है, पढ़ना पहली स्टेज है, बाणी नूं विचारना दूजी स्टेज है। जो पढ़िया ही नहीं उन्होंने विचारांगे की, जो सुनिया ही नहीं उन्होंने विचारांगे की। महाराज ने इन्हों यह कहा भी बाणी पढ़िया करो तो बाणी विचारिया करो। सिख का संबंध ही बाणी दे नाल है। बाणी नहीं है सिख के जीवन के सिख कादा है? खाली बिल्डिंग है, विचों खाली है बस, और कुछ भी नहीं। वो अज भी डिगी तो कल भी डिगी। बाणी तो बिना कादी बिल्डिंग है सिख की? तो महाराज कहते बाणी पढ़िया करो तो बाणी विचारिया करो। तो सुभाविक जी गल है, महाराज जी नूं कहंदे सच्चे पातशाह ज़्यादा फायदा किहड़ी चीज़ दे विच? बाणी पढ़न च ज़्यादा फायदा कि बाणी विचारन च ज़्यादा फायदा? उदों भी इदां दे सिख होणगे ना, हो सकदा साडे वर्गियां लई सवाल कीते होणगे भी इहो जिहा शब्द दे दो महाराज जी नूं पढ़दिआं बुखार टुट दे, तो बाकी गुरु ग्रंथ साहब पढ़न की लोड़ है, कल्ला ओही शब्द बहुत है साडे लई। ਉਹ मतलब मैनू सिर्फ जिहड़ी बीमारी है ਉਹਦੀ ही दवाई दो, बाकी मैं की करना है। प्रॉब्लम इत्थे आके खड़ी हो गई। सच्चे पातशाह ज़्यादा फायदा किहड़ी चीज़ दे विच है भी बाणी पढ़न च ज़्यादा फायदा कि बाणी विचारन च ज़्यादा फायदा है? तो सच्चे पातशाह ने फिर अगों जवाब दिता है। गुरबाणी के भी हवाले ने मैं आप जी के अगे रखांगा, पहला असीं महाराज जी की गल विचार लईए। सच्चे पातशाह कहंदे जिहड़ा बंदा बाणी नूं हर वेले पढ़दा रहिंदा है। अजकल तो साडे कोल बड़ियां सहूलतां ने भी साडे कोल मान लो इंटरनेट है, असीं ऑनलाइन किन्नी बाणी सुन सकते हाँ, तुहाडे विचों सुणदे भी होणगे। इस तो इलावा घरां दे विच गुटका साहब ने। गुटका साहब पहलां भी हुंदे सी, पर उदों हत्थ लिखत पोथियां हुंदियां सी, इन्नी जल्दी प्रिंट नहीं सी हुंदे। और सिखां ने की करना, बाणी याद करनी। सुन सुन के याद करने वाले भी बड़े ने, जिन्हां नूं अखर इदां कह लो भी महाराज तो माफ़ी मंग के कहना अखरी विद्या नहीं सी उन्हां नूं आउंदी। सुन सुन के जपजी साहब याद करने वाले। भगत पूरन सिंह होना दी माता का हवाला सब तो नेड़े आ जाता साडे। कहंदे मेरी माता अखर नहीं सी पढ़ी, पर एक पिंड का जिहड़ा सी वो सज्जण शायद फौजी रिटायर होए सन, वो माता जी नूं आके जपजी साहब सिखाउंदे हुंदे सी। ते जिन्ना उन्होंने जपजी साहब सुना के जाना, मेरी माता ने उन्होंने रिपीट करते रहना, याद करते रहना। वो तो चलो लिखत आ गई है, किन्ने गुरसिख इदां दे अखरी विद्या नहीं सी, पर जपजी साहब सारे का सारा याद, नितनेम सारे का सारा याद। होर भी ने इहदे तो वध बाणी भी याद। महाराज कहते जिहड़ा बंदा बाणी पढ़ता है, घटो घट बाणी उहदी जुबान के उत्ते रहिंदी है। बाणी जुबान ते रहिंदी है तो जुबान के नाल एक पवित्रता का एहसास हुंदा रहिंदा है कि मैं बाणी पढ़दा पिया। गुरबाणी का एक बोल है, नाम जपत गोबिंद का सूची भई रसना। बाकी चीज़ां खांदे तो जुबान झूठी होवेगी, मालक का नाम वाहिगुरू कह रहे हाँ, मूल मंत्र कह रहे हाँ, कीर्तन कर रहे हाँ, बाणी सुनते पे हाँ, ये जुबान सुची हो रही है।
ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਖਿਆਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਧੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਖਾ ਲਈ? ਉਦੋਂ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਅਰਥ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅੰਨ ਪਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੰਨ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਨ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਥ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਲੱਕੜ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੱਕੜ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਰਥ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੇਗਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇਂ, ਸਭ ਗਾਵੇਂ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ। ਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾ ਲਵੇਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੇ। ਮਾਲਕ ਥਾਏ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਵਿਆ। ਗਾਉਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੇ। ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗਾਵਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ। ਪਰ ਮੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈ? ਜੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਨ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਤ ਸੁਣਤ ਸਭੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂ, ਮਾਨਤ ਪਾਹੇ ਨਿਧਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਸੁਣਤ ਸਭੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂ, ਮਾਨਤ ਪਾਹੇ ਨਿਧਾਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜਿਉ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੋ। ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੋ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ।